and welcome to another session on language and linguistics. In today's class, we shall do classification of affixes. In the last video, we discussed roots, stem and affixes. In this video would be exclusively for affixes. Now, let's see what affixes are. Affixes are bound morphemes that are attached to the stem, which could be a root or a base, or a larger unit containing of a root or a base. Okay, you can have one or more affixes. Now, to classify these affixes, we have prefix. Okay, affixes can be divided into prefix, infix and suffix. Okay. So, they are of three types. Affixes may be classified into three types: prefixes, suffixes and infixes. Now, an affix that is attached at the beginning of a stem is called prefix. That is, it precedes the stem. It is before the stem. Okay. For example, in the word prefix itself, pre is the prefix. In the word unhappy, un is the prefix. In the word reunion, re is the prefix. In the word retain, re is the prefix, and so on. So, if you are to do it in the form of a diagram again, let's take the word unhappy. Okay, unhappy. Let's divide it into stem and the prefix. Un is the prefix and happy is the stem, and happy is not further divisible, and therefore it is both the stem and the root. Happy നമുക്ക് പിന്നീട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ, അതിന് മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ട് without altering its meaning we cannot divide it further, so you will get both the stem and the root. Okay, unhappiness എന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ un is the prefix, and of course happiness together will become the stem. Again it is divisible, happy and ness is again the affix or the suffix actually. And then you have happy, which becomes both the stem and the root. അപ്പോൾ ഹാപ്പിനെസ് സ്റ്റെമ്മും പിന്നെ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ബേസിൽ കിടക്കുന്നതിനെയാണ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സ്റ്റെമ്മും റൂട്ടും മിക്കപ്പോഴും ഒന്നായിട്ട് തന്നെ വരാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഏറ്റവും അവസാനം മാത്രമേ റൂട്ട് വരുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ സ്റ്റെമ്മാണ് വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു ട്രീയുടെ ഒരു പിക്ചർ നോക്കിയാൽ, ട്രീ അല്ല, ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ പിക്ചർ നോക്കിയാൽ മതി. ഇങ്ങനെ സ്റ്റെമ്മാണ്, ആ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് ഓരോ സ്ഥലത്തോട്ട് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്റ്റെമ്മാണ്. സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോയി ലാസ്റ്റ് മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ കാണാം സ്റ്റെമ്മും റൂട്ടും. അതായത് ആ ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷൻ സ്റ്റെമ്മുണ്ട് റൂട്ടിൻ്റെ, അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയൊരു പോർഷൻ സ്റ്റെമ്മുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ റൂട്ടിലോട്ട് എത്തുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്തും. അപ്പോൾ അൺഹാപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിഫിക്സും ഹാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെമ്മുമാണ്. സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അത് ഹാപ്പി പിന്നെ ഡിവിസിബിൾ അല്ല, അത് കാരണം കൊണ്ട് അത് റൂട്ടും കൂടെയാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡയഗ്രം. ഓക്കെ, ഇനി an affix that is attached at the end of the stem is called a suffix. അപ്പോൾ പ്രിഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ മുന്നിലാണ്. ഇറ്റ് പ്രിസീഡ്സ് ദ സ്റ്റെം. ഓക്കെ, whereas the suffix is something that succeeds the stem, that is attached at the end of the stem. For example, faithful എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൽ ഫുൾ ആണ് സഫിക്സ്. ഹാപ്പിലി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനകത്ത് ly ആണ് സഫിക്സ്. റൺസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനകത്ത് എസ് ആണ് സഫിക്സ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ
you know how to divide it into morphemes now. You know now that was the base thing that we studied in morphology. Adil ninnu nammal valare we have advanced, and now we are looking at each morpheme and we are trying to analyze what these morphemes are. ഇതിൽ റൺസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു മോർഫീം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് a suffix. Okay, it is also a suffix. Don't think that it is just tenses, simple present tense എന്ന് മാത്രമാണ്. അല്ല, അത് suffix ആണ്. Okay, it's a suffix that is added to make it into a simple present tense. Okay, all right. Okay, now let's again look into this diagram. In the word unfaithful, un എന്താണ്? Prefix ആണ്. Faithful എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെം ആണ്. ഇനി അഗെയിൻ നമുക്ക് ഇനി അതിനെ പിന്നെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ സ്റ്റെം വരെ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. സ്റ്റെം ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആണ്. അഗെയിൻ ദിസ് ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ക്യാൻ ഫർദർ ബി ഡിവൈഡഡ്. സോ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ എന്നുള്ളതിൽ ഫെയ്ത്ത്, സ്റ്റെം, ഫുൾ, സഫിക്സ്. അതിൽ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെമ്മും റൂട്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഫെയ്ത്ത് തന്നെയാണ് സ്റ്റെമ്മും അതിൻ്റെ റൂട്ടും. ഓക്കെ, ഇനി ഇൻഫിക്സസ് എന്താണെന്നുള്ളതല്ലേ. ഇൻഫിക്സസ് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ അൺകോമൺ ആണ്. ഇല്ല, ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അഫിക്സസ് അൺകോമൺ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ വേറെ ലാംഗ്വേജസ് ലൈക്ക് അറബിക് ആൻഡ് സുഡാനീസ് അതിലൊക്കെ ഇൻഫിക്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ ഇല്ല. അത് നടുവിലായിട്ടാണ്, മിഡിൽ ഓഫ് ദ സ്റ്റെം നടുവിലായിട്ടാണ് അത് ഇടുന്നത്, ഇൻഫിക്സ് ഇടുന്നത്. സോ അത് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിലില്ല, വേറാസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ ഇൻ അറബിക്, സുഡാനീസ് ആൻഡ് അതർ ലാംഗ്വേജസ്. ഓക്കെ, അതിനൊരു മീനിങ് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി. ഇതിൻ്റെ ഈ ഇൻഫിക്സിനെ നമ്മളിപ്പോൾ സഫിക്സും പ്രിഫിക്സും ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് മീനിങ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ലാംഗ്വേജിൽ, അറബിക്കിലായാലും സുഡാനീസിലായാലും ഇൻഫിക്സ് ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് അർത്ഥം മാറുന്നുണ്ട്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടെൻസ് മാറുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഗ്രമറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ മാറുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇൻഫിക്സ് എന്തായാലും ഇംഗ്ലീഷിലില്ല, അൺകോമൺ ആണ്. വേറസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ ഇൻ അറബിക് ആൻഡ് സുഡാനീസ്. ഓക്കെ, സോ അത്രയും വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അഫിക്സസ് എന്താണ്, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അഫിക്സസ് ഏതൊക്കെയാണ്, 3 ടൈപ്പാണ്: പ്രിഫിക്സ്, സഫിക്സ്, ഇൻഫിക്സ്. ഓക്കെ, അത്രയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് അഫിക്സസിൽ തന്നെ 2 ടൈപ്പുണ്ട്. അഫിക്സസ് മേ ബി ഡെറിവേഷണൽ ആൻഡ് ഇൻഫ്ലെക്ഷണൽ. ഓക്കെ, affixes that are used to derive words, വാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന, by changing words from one type to another are called derivational affixes. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വേർഡിനെ when we change the word from say one structure to another, we get a derivational affix. Derivational affixes എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു വാക്കെടുത്ത് നോക്കിക്കേ, ചൈൽഡ് എന്നുള്ള വാക്ക്, ചൈൽഡ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമുക്കിതിൽ നിന്നൊരു പുതിയൊരു വാക്കുണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ വേറൊരു വാക്കും കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ അത് അതായത് when we add this word and another word together and form another separate word, we get a different word, we get a different meaning. For example, childന്റെ കൂടെ ഞാൻ hood എന്നുള്ള വാക്ക്, what is a hood? Hood is that kind of thing that you that you wear, that sweaterന്റെ കൂടെ ആ ഒരു സംഭവം വരുന്ന ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് ഹുഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വാക്ക് ഹുഡ് എന്നുള്ള ഈ വാക്കും ഇറ്റ് ഓൾസോ ഷോസ് എ സ്റ്റേജ്. ഓക്കെ, സോ ഈ വാക്കും ചൈൽഡും കൂടി ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ചൈൽഡ് ഹുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ ഗെറ്റ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഡ്, ഒരു പുതിയൊരു വാക്കാണ് എനിക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ചൈൽഡ്, റൈറ്റ്? അതേപോലെ തന്നെ
വെൻ വി റൈറ്റ് ly ചേർക്കുമ്പോൾ കൈൻഡിൻ്റെ കൂടെ ly ചേർക്കുമ്പോൾ കൈൻഡ്ലി ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഓക്കെ, കൈൻഡ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്, കൈൻഡ്ലി ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആക്ച്വലി. അപ്പോൾ ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേർഡ് ഫോർമേഷനാണ്. ഇൻഫ്ലക്ഷൻ ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഡെറിവേഷൻ ആ ഡിറൈവിങ് എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ക്ലൂ ആയിട്ട് നിൽക്കേണ്ട എക്സാമിൻ്റെ സമയത്ത്. ഡെറിവേഷൻ. ഡെറിവേഷൻ മീൻസ് വേർഡ് ഫോർമേഷനാണ്. നമ്മൾ ഒരു വാക്ക് വേറൊരു വാക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചേർക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അത് സഫിക്സ് ആയിട്ടായാലും പ്രിഫിക്സ് ആയിട്ട് ചേർക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ നമുക്കൊരു പുതിയൊരു വാക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ, ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ് ആയിട്ടൊരു പുതിയ വാക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ഡെറിവേഷണൽ എഫിക്സസ്. ഡെറിവേഷണൽ അഫിക്സസ്. വെദർ ഇറ്റ് ഈസ്, ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡെറിവേഷണൽ സഫിക്സിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്. അതായത് ചൈൽഡിൻ്റെ കൂടെ ഹുഡാണ് ഞാൻ ചേർത്തത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചൈൽഡിൻ്റെ കൂടെ ഹുഡ് ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഡെറിവേഷണൽ സഫിക്സ് ആയി മാറും. മനസ്സിലായോ? ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേർഡ് ഫോർമേഷൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. പുതിയൊരു വാക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഡെറിവേഷണൽ പ്രിഫിക്സും ഉണ്ട്, ഡെറിവേഷണൽ സഫിക്സും ഉണ്ട്. ഡെറിവേഷണൽ പ്രിഫിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വാക്കിൻ്റെ മുന്നിൽ ചേർത്തിട്ട് ഒരു പുതിയൊരു വാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് ഡെറിവേഷണൽ പ്രിഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഡെറിവേഷണൽ സഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാക്ക് ആ സ്റ്റെം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഡെറിവേഷണൽ സഫിക്സ് കിട്ടുന്നത്. ചൈൽഡ്ഹുഡ് എന്നുള്ള എക്സാമ്പിൾ, ഹുഡ് ആ ചൈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചേർത്തതാണ്. അപ്പോൾ ചൈൽഡ്ഹുഡ് എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് കിട്ടും. കൈൻഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ ly സഫിക്സ് ചേർത്തപ്പോൾ കൈൻഡ്ലി എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് കിട്ടി. ഓക്കെ, യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നിലായിട്ട് എന്ന് ചേർത്തപ്പോഴത്തേക്കും റീയൂണിയൻ എന്നുള്ള വാക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ അത് ഒരു പുതിയ വാക്കാണ്. എന്നുള്ളൊരു പുതിയ ഒരു പ്രിഫിക്സ് ചേർത്തപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കൊരു പുതിയ വേറൊരു വേർഡ് കിട്ടി, വിച്ച് ഇസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം യൂണിയൻ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡെറിവേഷണൽ പ്രിഫിക്സ്. അപ്പോൾ ഡെറിവേഷണൽ എന്താണ്? ഡെറിവേഷണൽ ഇസ് എനിത്തിങ് ദാറ്റ് വെയർ യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് വേർഡ്സ്. വേർഡ് ഫോർമേഷൻ്റെ ക്രിയേഷനെയാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഇൻഫ്ലക്ഷൻ ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ഇസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ്. Affixes. So affixes that are used to derive words are derivational affixes. Okay, it can be derivational prefix or derivational suffix. Whereas affixes that are used to inflect words, that is to show grammatical relationship, are called inflectional affixes. Grammar അല്ലെങ്കിൽ grammatical relation കാണിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന affixesനെയാണ് inflectional affixes എന്ന് പറയുന്നത്. In English there are inflectional affixes, suffixes, derivational suffixes, derivational prefixes, but we do not have inflectional prefixes. Okay, that you have to bear in mind. Derivational മാത്രമേ derivational suffixും derivational prefixും ഉള്ളൂ. ഇൻഫ്ലക്ഷൻസിൽ ഇൻഫ്ലക്ഷണൽ സഫിക്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഇൻഫ്ലക്ഷണൽ പ്രിഫിക്സ് ഇല്ല. അത് ഓർമ്മ വേണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രമറ്റിക്കൽ റിലേഷൻസ് ആണ് ഇൻഫ്ലക്ഷണൽ അഫിക്സസ് കാണിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മുന്നിൽ കൊണ്ടിടാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ആദ്യം അല്ലെങ്കിൽ പ്രിസീഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കൊണ്ടിടാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഹാപ്പി, അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മിസ് ഹാപ്പി അൺഹാപ്പി കിട്ടുന്നത്? അൺഹാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റാണ്, ഹാപ്പിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അൺഹാപ്പി. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വാക്കാണ്, അവിടെ ഡെറിവേഷനിലാണ് വരുന്നത്, അല്ലാതെ ഇൻഫ്ലക്ഷണലല്ല വരുന്നത്. ഇൻഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാമറാണ് കാണിക്കുന്നത്. റണ്ണിൻ്റെ കൂടെ എസ് ചേർക്കുമ്പോൾ റൺസ് എന്നായി, അപ്പോൾ അത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ആയി. റൺസ് മാറി അത് റണ്ണിങ് എന്നിടുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആയി. അങ്ങനെ ലാഫിങ്, ലാഫ്ഡ്, ലാഫ്സ്, ഇതൊക്കെ ഇൻഫ്ലക്ഷണൽ സഫിക്സസ് ആണ്. അത് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻഫ്ലക്ഷണൽ പ്രിഫിക്സ് ഇല്ല. ഗ്രാമർ കാണിക്കാനായിട്ട് അത് സഫിക്സ് ആയിട്ട് വന്നാൽ മാത്രമേ ഗ്രാമറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കാണിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വലിയ റോക്കറ്റ് സയൻസ് ഒന്നുമില്ല. ഡെറിവേഷണൽ അഫിക്സസും ഇൻഫ്ലക്ഷണൽ അഫിക്സസും. അപ്പോൾ അഫിക്സസ് തന്നെ 3 തരമാണ്. 3 ക്ലാസ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻറ്റു 3. പ്രിഫിക്സും സഫിക്സും ഇൻഫിക്സും. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇൻഫിക്സസ് അൺകോമൺ ആണ്. അറബിക്കും സുഡാനീസും പോലത്തെ ലാംഗ്വേജിലാണ് ഇൻഫിക്സസ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി സഫിക്സും പ്രിഫിക്സും ഒക്കെ പഠിച്ച സ്ഥിതിക്ക്
അഫിക്സസും പഠിച്ച സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ ഈ അഫിക്സസിനെ തന്നെ 2 ടൈപ്പ് ആയിട്ട് തിരിക്കാൻ പറ്റും. എന്തൊക്കെയാണ്? ഡെറിവേഷണൽ അഫിക്സും ഇൻഫ്ലെക്ഷണൽ അഫിക്സും. ഡെറിവേഷണൽ അഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറൈവിംഗ് ആണ്. ആ വാക്കിൽ തന്നെയുണ്ട്, ഇറ്റ് ഡിറൈവ്സ് വേർഡ്സ്. വാക്കുകളുടെ ഫോർമേഷനാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അത് പ്രിഫിക്സും ഉണ്ട്, ഡെറിവേഷണൽ പ്രിഫിക്സും ഉണ്ട്, ഡെറിവേഷണൽ സഫിക്സും ഉണ്ട്. ഡെറിവേഷണൽ പ്രിഫിക്സിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് അൺഹാപ്പി. ഹാപ്പിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അൺഹാപ്പി. പുതിയ വാക്കാണ്, ഹാപ്പി അല്ല, അൺഹാപ്പി ആണ്. ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്, വേറൊരു മീനിങ് ആയി അർത്ഥം മാറി. അർത്ഥം വ്യത്യാസം വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഡെറിവേഷണൽ ആണ്. അപ്പോൾ വേർഡ് ഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വൊക്കാബുലറി ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഡെറിവേഷണൽ അഫിക്സസ് ആവണം. ഓക്കെ. എന്നാൽ ഇൻഫ്ലെക്ഷണൽ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇൻഫ്ലെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ടു ദ ഓർ ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഗ്രമറ്റിക്കൽ റിലേഷൻസ്. ഗ്രാമറിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻഫ്ലെക്ഷണൽ അഫിക്സസിൽ ഇൻഫ്ലെക്ഷണൽ പ്രിഫിക്സ് ഇല്ല. ഓക്കെ, ഇൻഫ്ലെക്ഷണൽ പ്രിഫിക്സ് ഇല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്ലെക്ഷണൽ പ്രിഫിക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാമറിനെ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല, അത് ഡിറൈവിങ് ആയി പോകും. അപ്പോൾ ഗ്രാമർ കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഇൻഫ്ലെക്ഷണൽ സഫിക്സ് മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലാഫ് എന്നുള്ള വേർബാണ്, ബേസ് ഫോമിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഐ ലാഫ്, യു ലാഫ്, വി ലാഫ്, വെറസ് ഹീ ലാഫ്സ്, ഷീ ലാഫ്സ്, ഇറ്റ് ലാഫ്സ്, നിത്യ ലാഫ്സ്, ഫഹ്മിൻ ലാഫ്സ്, ഷാമിസ് അലി ലാഫ്സ്, ഫഹദ് ലാഫ്സ്. ആസ് ഓഫ് സിംഗുലർ, തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലറിനെയാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഗ്രാമറാണ് കാണിക്കുന്നത്, ഗ്രാമറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചറാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഇൻഫ്ലെക്ഷണൽ എന്താണ്? സഫിക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ഓൾറൈറ്റ്, ഇനി ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ. ലിറ്റിൽ കോംപ്ലെക്സ് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഈസി. അപ്പോൾ ഈ ഇതിൽ ഇൻഫ്ലെക്ഷണൽ സഫിക്സസ് ആർ അഫിക്സസ് which change only the form of a word. ഒരു ഫോം, അതായത് വാക്കിൻ്റെ ഫോം മാത്രമേ വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ. ഗ്രാമർ റിമെയിൻസ് ദ സെയിം, ഗ്രമറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ റിമെയിൻസ് ദ സെയിം, അതിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. വേറാസ് ഡെറിവേഷണൽ സഫിക്സസ് ദേ change the class. Okay, inflectional suffixes do not change the class. ക്ലാസ് മാറ്റുന്നില്ല. ഇനി ഈ ക്ലാസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രഡീഷണൽ ഗ്രാമറിൽ ട്രഡീഷണൽ ഗ്രാമറിനെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ വേർഡ് ക്ലാസ് മീൻസ് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച്. പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിന് ഇക്വിവാലൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വെൻ ഐ സേ ക്ലാസ്, ഐ വോണ്ട് യു ടു റിമെമ്പർ ഓർ ബെയർ ഇൻ മൈൻഡ് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച്. സോ വെൻ ഐ സേ inflectional suffixes do not, inflectional affixes, affix means both prefix and suffix. Okay, so inflectional affixes, they don't change class, they only change form. So ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ laugh എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചറാണ് അല്ലേ, ഗ്രാമറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചറാണ്. ലാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ ലാഫ്സ് എന്നാവുന്നു, പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസിൽ അത് ലാഫിങ് എന്നാവുന്നു. പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ അത് ലാഫ്റ്റ് എന്നാവുന്നു. അപ്പോൾ എസ്സും ഐ എൻ ജിയും ഇ ഡിയും ആണ്, അതാണ് ഇൻഫ്ലെക്ഷണൽ സഫിക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഫോം മാറ്റുന്നില്ല, അതിൻ്റെ ദേ ഓൺലി ചേഞ്ച് ദ ഫോം ഓഫ് ദി വേർഡ്, not the class, they only change the form of the word. Okay, from the base form you have the simple present and the present continuous or the past continuous or the future continuous, or it is in the past form. They don't change the class, they only change the form of the word. വാക്കിൻ്റെ ഫോം മാത്രമേ മാറ്റുന്നുള്ളൂ. ലാഫ് എന്നുള്ള ലാഫ്സ് ആവുന്നു, അത് ലാഫിങ് ആവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലാഫ്റ്റ് ആവുന്നു, റൺസ് ആവുന്നു, റണ്ണിങ് ആവുന്നു, റാൻ ആവുന്നു, ഈറ്റിംഗ് എന്നാവുന്നു. അങ്ങനത്തെ ഫോം മാത്രമേ ആ വാക്കിൻ്റെ മാറുന്നുള്ളൂ, ക്ലാസ് മാറുന്നില്ല. വേറാസ് ഈ ഡെറിവേഷണൽ അഫിക്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ക്ലാസ് മാറുന്നുണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ കൈൻഡ് എന്നുള്ള വാക്കെടുത്ത് നോക്കൂ. കൈൻഡ് എന്നുള്ള അഡ്ജക്റ്റീവാണ് അല്ലേ, എ കൈൻഡ് ബോയ്, ഇറ്റ്സ് എൻ അഡ്ജക്റ്റീവ്.
അപ്പോൾ ഈ കൈൻഡ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൂടെ ly ചേർത്ത് നോക്കിക്കേ, കൈൻഡ്ലി എന്നുള്ള വാക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ അത് ഡെറിവേഷണൽ സഫിക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡെറിവേഷണൽ സഫിക്സ് ly ചേർത്തപ്പോഴത്തേക്കും വേറൊരു പുതിയൊരു വാക്ക് കിട്ടി. ഓക്കെ, you get a new word. Not only that, you not only get a new word, you also get a new part of speech. You get a new class. From adjective it becomes adverb. ly ചേർത്തപ്പോൾ kindly എന്ന് ചേർത്തപ്പോൾ the part of speech is adverb. So there is a change in the part of speech. Whereas form class അല്ലെങ്കിൽ ഈ not form class, sorry, whereas the inflectional affixes on the other hand, they only change the form of the word. Okay, they don't change anything else. They don't change they don't give us a new vocabulary. They don't change the class of the word. Of course, രണ്ടും ഗ്രാമർ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. ഗ്രാമറ്റിക്കൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഗ്രാമറിലാണ് വ്യത്യാസം, ഇൻഫ്ലക്ഷണൽ എന്നുള്ളത്. ഇതിലും ഡെറിവേഷനിലും എനിക്ക് തെറ്റിപ്പോയതാണ്. ഡെറിവേഷനിലും ഗ്രാമർ തന്നെയാണല്ലോ, പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചും ഗ്രാമർ തന്നെയാണല്ലോ. പക്ഷേ ഈ ഗ്രാമറിൽ തന്നെ ക്ലാസ്സാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത്, ഫോമല്ല വ്യത്യാസം. വാക്കിൻ്റെ ഫോമിന് വ്യത്യാസത്തെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ക്ലാസ് തന്നെ അങ്ങ് മാറിപ്പോവാണ്, പാർട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് തന്നെ അങ്ങ് മാറുക. ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച്. It becomes a different part of speech. Whereas the inflections on the other hand, only a form, ആ വാക്കിൻ്റെ ആ ഫോം മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിൽ ദാറ്റ് ഇൻ ദി ടെൻസസ് തന്നെയാണ്. ആ ഗ്രാമറിൽ അതിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. ഗ്രാമറിന് ഇൻ ദ സെൻസ്, സോറി, എവറി ടൈം ഐ എം യൂസിങ് ദ വേർഡ് ഗ്രാമർ ആൻഡ് യു വിൽ ഗോ കൺഫ്യൂസ്ഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫോമിന് വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല, ആ വാക്കിൻ്റെ ഫോംസിനൊന്നും വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. മീനിങ് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ബിക്കംസ് എസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ing ആഡ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ed ആഡ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വാക്ക് ഈറ്റ് എന്നുള്ളത് 8 ആയി മാറുന്നു. ബട്ട് സ്റ്റിൽ 8 ഓൺലി, വേറെ വാക്കൊന്നും അതിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ ഈറ്റ് 8 തന്നെയാണ്, വേറൊരു പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ വേറൊരു വാക്കാവുന്നില്ല അല്ലേ, വേറൊരു ക്ലാസ് ആവുന്നില്ല. 8 എന്നുള്ളത് 8 ആണ്, അത് പാസ്റ്റ് ടെൻസാണ്, ടെൻസ് തന്നെയാണ് അല്ലേ. അല്ലാതെ അത് അഡ്ജക്റ്റീവിൽ നിന്ന് അഡ്വേർബ് ആവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നൗൺ ആവുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ക്ലാസ് റിമെയിൻസ് സെയിം, ദ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് റിമെയിൻസ് സെയിം. Okay, so what are the differences? The main differences between inflectional and derivational suffixes. Inflectional suffixes do not change the class of a word. Boy എന്ന് പറയുന്നത് നൗൺ തന്നെയാണ് അല്ലേ, ബോയ് എന്ന് പറയുന്നത് നൗണാണ്, ബോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നൗണാണ്. ആ വാക്കിൻ്റെ ഫോം മാത്രമേ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുള്ളൂ. ബോയ് എന്നുള്ളത് ബോയ്സ് എന്നായി, അത് സിംഗുലറിൽ നിന്നും പ്ലൂറലായി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, രണ്ടും നൗണാണ്, ബോയ് ബോയ്സ് രണ്ടും നൗണാണ്, അതിൽ ക്ലാസ്സിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. ടോക്ക് ടോക്ഡ് ഇത് രണ്ടും എന്താണ്, വേർബാണ്. ടോക്ക് എന്നുള്ളത് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസും ടോക്ഡ് എന്നുള്ളത് പാസ്റ്റ് ടെൻസും ആണ്. രണ്ടും വേർബ് തന്നെയല്ലേ, അതിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ലൗഡ് ലൗഡർ, ലൗഡെന്നും ഉള്ളതും ലൗഡർ എന്നുള്ളതും രണ്ടും അഡ്ജക്റ്റീവ് തന്നെയാണ്. ലൗഡ് ലൗഡർ, ലൗഡ്ലി. ഓക്കെ, സോ ലൗഡ് ലൗഡർ, loudest, sorry, not loudly, loudly would be adverb. Loud louder, loudest. Okay, so both are adjectives. അതിൽ ക്ലാസ്സിന് വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. All right, okay. Some derivational suffixes, they change their class. അപ്പോൾ അതാണ് ഡെറിവേഷണൽ സഫിക്സും ഇൻഫ്ലക്ഷണൽ സഫിക്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. Derivational suffixes, they change the class. For example, in operator, er is operate എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൂടെ എർ എന്ന് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓപ്പറേറ്റർ എന്നുള്ളത് ഒരു വേറൊരു അർത്ഥമായി. അത് ഓപ്പറേറ്റ് എന്നുള്ള വേർബിൽ നിന്നും അത് നൗണായി അല്ലേ. അതേപോലെ വർക്ക് എന്നുള്ളത് എന്താണ്, വേർബാണ്. വർക്ക് ഇസ് എ വേർബ് അല്ലേ. വർക്കിൻ്റെ കൂടെ എർ സഫിക്സ് എർ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഗെറ്റ് എ ഡെറിവേഷണൽ സഫിക്സ് വർക്കർ. So you change from a verb to a noun. So unlike the inflectional suffixes or the inflectional affixes,
you have or you change derivational suffixes, they change its class. Derivational suffixil classinu വ്യത്യാസം വരുന്നു. ഇൻഫ്ലെക്ഷണൽ സഫിക്സസിന് ഫോമിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ. നൗൺ ആയിട്ട് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ബോയ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോയ്സ് ആവുന്നു, അത് രണ്ടും നൗൺ തന്നെയാണ്. വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വേർബ് തന്നെയാണ്. ആ വാക്കിൻ്റെ ഫോമിന് മാത്രമേ വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ. ലൗഡർ ലൗഡസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അഡ്ജക്റ്റീവാണ്, അതിൻ്റെ ഫോമിന് മാത്രമേ വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ചേഞ്ചിങ് ദ ക്ലാസ്. ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്നുള്ള ഇക്വിവാലൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇൻഫ്ലെക്ഷണൽ സഫിക്സസ് ഡെറിവേഷണൽ സഫിക്സസ് ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ്, അവർ ക്ലാസ്സിനാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത്. ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ക്ലാസ്. ഓപ്പറേറ്റ് എന്നുള്ള വേർബ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്നാവുമ്പോഴത്തേക്ക് നൗൺ ആവുന്നു. വർക്ക് എന്നുള്ള വേർബ് വർക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് നൗൺ ആവുന്നു. അപ്പോൾ വേർബിൽ നിന്നും അത് നൗൺ ആവുന്നു. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നൗണിൽ നിന്നും അത് വേർബാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നൗണിനെ അഡ്ജക്റ്റീവ് ആക്കി മാറ്റാം, അഡ്ജക്റ്റീവിനെ അഡ്വേർബായിട്ട് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ക്ലാസ്സാണ് വ്യത്യാസം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, പാർട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ചാണ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡെറിവേഷണൽ സഫിക്സസ് ദേ ചേഞ്ച് ദ പാർട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച്. Okay, all right. So next difference between them is that inflectional suffixes occur at the end of the word. I told you, നമുക്ക് inflectional prefix ഇല്ല, inflectional suffix മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Inflectional suffix occur at the end of the word and not followed by other suffixes. അതായത് വേറെ സഫിക്സസ്, ഇപ്പോൾ ഒരു സഫിക്സ് തന്നെ നമുക്ക് 2-3 സഫിക്സസ് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അത് ഇവിടെ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ഗ്രാമറാണ് ഇവിടെ അത് കാണിക്കുന്നത്, വാക്കുകളല്ല ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ദേ ആർ ക്ലോസ്ഡ് മോർഫീംസ്. ഓക്കെ, യു കെ നോട്ട് ചേഞ്ച് ദം, ദേ ആർ ക്ലോസ്ഡ് മോർഫീംസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലാഫ്സ്, ടീച്ചിങ്, ഫ്രണ്ട്ഷിപ്സ്, ദ എസ്, സ്കോളർഷിപ്സ്, ദ എസ്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ഇൻഫ്ലെക്ഷണൽ സഫിക്സസ്. അതിൽ ലാഫ്സിൽ എസ് ആണ് ഇൻഫ്ലെക്ഷണൽ സഫിക്സ്, ടീച്ചിങ്ങിൽ ഇങ് ആണ് ഇൻഫ്ലെക്ഷണൽ സഫിക്സ്, ഫ്രണ്ട്ഷിപ്സിൽ എസ് ആണ് ഇൻഫ്ലെക്ഷണൽ, സിംഗുലർ ഇതാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ട്ഷിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കോളർഷിപ്സ്, നോട്ട് സിംഗുലർ, സോറി, ദി പ്ലൂറൽ ഫോം, സിംഗുലർ പ്ലൂറലാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ട്ഷിപ്സ്, scholarships and so on, and they are closed morphemes. Okay, പിന്നെ they can be attached to all stems. ഏതൊരു സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ പാർട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ചിൻ്റെ കൂടെ. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഷീ ലാഫ്സ്, ഷീ ഡാൻസസ്, ഷീ സ്ലീപ്സ്, ഷീ ഡ്രീംസ് വേർബ്സിൻ്റെ കൂടെയാണ്. അതല്ല നമുക്കത് സിംഗുലർ പ്ലൂറൽ ആക്കണമെങ്കിൽ ബോയ് ബോയ്സ്, ഗേൾ ഗേൾസ്. അപ്പോൾ ദേ ക്യാൻ ബി അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ഓൾ സ്റ്റെംസ് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ് ഓഫ് വേർഡ്സ്. ഇപ്പോൾ വേർബ്സിൻ്റെ കൂടെയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അറ്റാച്ച്ഡ്. ലാഫ്സ്, ഡാൻസസ്, സ്ലീപ്സ്, ഡ്രീംസ്. നൗൺസിൻ്റെ കൂടെയാണെങ്കിൽ സിംഗുലർ പ്ലൂറലാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബോയ്സ്, ഗേൾസ് ആൻഡ് സോ ഓൺ. ഓക്കെ. Then the S occurs with all verb stems in English. This is not so with the derivational suffixes. It is different. Okay, derivational suffixes are totally different. Inflectional suffixes is not followed by another or other suffixes, while derivational suffixes can be followed by other derivational suffixes or inflectional suffixes. For example, കം എന്നുള്ള കംസ് ഇൻഫ്ലെക്ഷണൽ ആണ്. ടീച്ച് എന്നുള്ള ടീച്ചിങ് ഇൻഫ്ലെക്ഷണൽ ആണ്. വേറാസ് ഓർഗനൈസേഷണൽ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് എത്ര മോർഫീമാന്ന് നോക്കിക്കേ. ഓർഗൻ, ഐസ്, ഏഷ്യൻ, അൽ, 4 മോർഫീംസ് ആണ്. ഓർഗൻ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഈ ഓർഗനൈസേഷണൽ എന്നുള്ള വാക്ക് അവസാനം ഫോം ചെയ്ത് വരുന്നത്. സ്റ്റെമ്മും അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ടും എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗൻ എന്നാണ്. Organizational. There is how many derivational suffixes ഉണ്ട് ഇവിടെ? സ്റ്റെം നോക്കരുത്, സ്റ്റെം ഓർഗൻ ആണ്. സ്റ്റെം നോക്കാതെ 4 മോർഫീംസ് ഉണ്ട്, കറക്റ്റ്. അതിൽ ഏതാണ് സ്റ്റെം? ഓർഗൻ ആണ് സ്റ്റെം. ഇനി സഫിക്സസ് ഏതൊക്കെയാണ്?
ഐസും ഏഷ്യനും ആലും. അപ്പം എത്ര അത് ഐസും ഏഷ്യനും ആൽ എന്ന് പറയുന്ന എന്ത് എഫിക്സ് ആണ്? ഡെറിവേഷണൽ എഫിക്സ് ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു വാക്കാണ് അതിലൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഡെറിവേഷണൽ സഫിക്സ് ആണ്, നോട്ട് ഗ്രാമർ. It is derivational suffix, not inflectional suffix. It's not showing the grammatical structure, or it's not showing a particular form. It's showing, it is giving you a new vocabulary, a new word, a derivational nadakana. Appa ice, Asian, al, these are 3 derivational suffixes. Whereas look at the word come and comes. കമ്മും കംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലക്ഷണലാണ്. കം മാറി കംസ്, അതിലൊരു വാക്കിൽ മാത്രമേ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വരുന്നുള്ളൂ. ആ കം എന്നുള്ളത് കംസായി മാറി, ആ വേർഡിൽ മാത്രം ഒരു ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നുള്ളൂ, അത്രേ ഉള്ളൂ. വേറാസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു പുതിയൊരു വാക്ക് തന്നെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കം എന്ന് പറയുന്നത് കംസ്. അപ്പോൾ അത് കം എന്നുള്ളത് ബേസ് ഫോമിലും കംസ് എന്നുള്ളത് തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലറിലും ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കംസ് എന്നാവുന്നു. അതിൽ വേറെ വ്യത്യാസം, ക്ലാസ്സിന് വ്യത്യാസമോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു വൊക്കാബുലറിയോ ഒന്നുമല്ല. സെയിം അർത്ഥം, സെയിം ഫോം തന്നെയാണ്, സെയിം ആ ഫോമിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ. സെയിം ക്ലാസ് തന്നെയാണ്. വേർബാണ്, വേർബിൽ നിന്നും വേറെ ആയിട്ട് മാറുന്നില്ല. ഓക്കെ. So we'll stop here. And we will study more of derivational suffixes derivational affixes in the next class. Okay, if I am to take derivational affix also in this class, it would be a long video and I do not wish to confuse and bore you. So we'll take up derivational affixes in the next video.